Hello everyone. So in this tutorial we are going to learn about the type 3 hypersensitivity actually. So before that I will try to make you clear through these examples of type 3 hypersensitivity, which are systemic lupus erythematosus, and then we have got the examples such as Arthur's reaction, and then we have this serum sickness. So let us try to understand these examples. What is the pathogenesis and what is the mechanism of these things actually? So how is it occurring? So this is systemic lupus erythematosus, which occurs due to the failure of mechanism which maintains the self tolerance in our body. So what happens if that is our self tolerance is failed? Then so that will be occurred, and how will that be occurring is actually by the injury, such as any kind of radiation or physical injury will cause our cell damage, or any kind of such as apoptosis might kill our cell, and there will be the cellular damage which will lead to the release of nuclear material, which might be RNA, DNA, or different antigens of cells, which becomes antigen to our body in this condition, in the systemic lupus erythematosus. So after the cellular damage there is a release of nuclear material. Then this is the typical reaction which occur in systemic lupus erythematosus. Then after, what will be occurring is actually this antibody will be produced against the antigen which was released, and that would be usually sensed by our B cell. B cell will be converted or activated into the plasma cell, and that plasma cell would release this antibody. So that antibody, this is against the self antigen. Then what will happen in our circulation? It will form an immune complex. There will be the formation of immune complex. Then that immune complex would be deposited into the tissue, due to where there is a small artery, small vessels, or suppose where the area where there is the high filtration pressure, and those areas are usually small vessels. And then also there is a very high filtration of blood in our kidney, so that is glomerulus, so that would be affected mostly. And then in our joints actually synovial fluid is also formed after the filtration from the blood. That fluid is formed, so that would be also prone to that synovial fluid, or joints would be most prone to get the deposition of immune complexes in different tissues. So that might manifest to different conditions such as arthritis, arthralgia, myalgia, athwa pleuritis, pericarditis. So this is just an overview in short about the how antibody against the antigen is formed, how immune complex is formed, and how the deposition is occurring, and how the manifestations can be observed in these kind of reactions. So these are systemic lupus erythematosus mechanism. Now we have the Arthur's reaction, again another example of the type 3 hypersensitivity. So your Arthur's reaction, what is happening actually is locally injected antigen in immune individual with IgG antibody. What is this? Means the skin मा चाहिँ हामीले के गरिरहन्छौं, दिस आर्थर्स रिएक्सन भनेको चाहिँ स्किन मा चाहिँ एरिथेमेटस स्वेलिङ हुनु हैन, लोकल इन्फ्लामेसन हुनुलाई आर्थर्स रिएक्सन हामीले भन्छौं. सो त्यो कसरी हुन्छ त? इन्जेक्ट गरियो एन्टिजन इन्जेक्ट गरेपछि एन्टिबडी प्रोड्युस भयो. एन्टिबडी के भयो त? हाम्रो यो सेल्सबाट एन्टिजनहरु एन्टिबडी आयो, एन्टिबडी र एन्टिजनले इम्युन कम्प्लेक्स बनायो, र यो इम्युन कम्प्लेक्सले अब के गर्न सक्छ त? कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन गराएर कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन को थ्रुबाट सेलुलर इन्फ्लामेसन र इन्जुरी गराएर. व्हाट इज ह्यापनिङ हियर देन? लोकल इन्फ्लामेसन, मुभमेन्ट अफ we can see here the protein into the tissue, and then blood vessels occlusion. So this is a typical example of Arthur's reaction, and that is an example of type 3 hypersensitivity. Similarly, suppose we have now snake bite, हामीलाई स्नेकले टोक्यो, and that releases toxins in our body. अब त्यो टक्सिन को युजुअली चाहिँ हामीले जुन एन्टिडोट दिन्छौं, that antidote is actually tested in animals. एक्चुअली सबभन्दा बढी चाहिँ
हर्समा चाहिँ बढी टेस्ट गरिएको हुन्छ। सो अब के हुन्छ त, यो एन्टिबडी एगेन्स्ट द टक्सिन इन एनिमल सेरममा प्रोड्युस भएको हुन्छ र द्याट इज इन्जेक्टेड इन ह्युमन एन्ड what will happen, त्यसले त अब एन्टिटक्सिन हो, एन्टिटक्सिनलाई त मार्छ, बट what will like it will make a side effect such as, अब के हुने भयो त, हाम्रो ह्युमन एन्टिबडी एगेन्स्ट द्याट सेरममा भएको एन्टिबडी will produce fever, rashes, myalgia and different other conditions, and that is usually known as the serum sickness. So these are all the typical example of the type 3 hypersensitivity reactions. And now let us try to understand what actually is the type 3 hypersensitivity reaction then. This is making you more easier. So let's move. So what is now, हामीले के पढ्यौं त, टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी भनेको के हो? टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभ भनेको रोबिन्सले के भनेको छ त, देयर इज जस्ट द in a single line, if we want to say what is the type 3 hypersensitivity, then we will call it that in a single sentence we will call it as antigen antibody complexes produce tissue damage. यो antigen antibody complex produce tissue damage by eliciting the inflammation at the site of the deposition. So यो रोबिन्स अनुसार चाहिँ टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा चाहिँ what we have got to know is कसरी चाहिँ हाम्रो रियाक्सन भइरहेछ त, टिस्यु ड्यामेज भइरहेछ त. सो एन्टिजेन एन्टिबडी इदर इन्ट्रिन्सिक नि हुन सक्छ, एक्सट्रिन्सिक नि हुन सक्छ. एन्टिबडी युजुअली आइजिजी और एनजिएम हुन्छन् र तिनीहरूले के गर्छ त, टिस्यु ड्यामेज बाइ एलिसिटिङ द इन्फ्लामेसन ड्यू टु दिस इम्युन कम्प्लेक्स एट द डिपोजिटेड साइट, राइट? यस. सो यो के भयो त, हाम्रो टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटीको वन लाइनर. ओके. सो अब हेरौँ, अब यसले के गर्छ त, सो सिस्टमिक इफेक्ट. हामीले युजुअली जस्तै हामीसँग टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटी, टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी, त्यो भिडियो पनि यसले स्लोली अपलोड हुन्छ र पहिला यदि भएको पनि छ भने यु क्यान गो एन्ड सी आफ्टर, लुक आफ्टर इट. सो यसमा के हुन्छ त, अरू हाइपरसेन्सिटिभिटीमा चाहिँ हाम्रो युजुअली लोकल इफेक्ट छ. मोस्टली हाम्रो टाइप 1 र टाइप 2 मा लोकल इफेक्ट नै हुनेछ. बट यहाँनिर के भइरहेछ त, सिस्टमिक, बिकज बोथ एन्टिजेन फ्री छ यहाँनिर अनि यो एन्टिजेन लाइक सोल्युबल आर इन सर्कुलेसन. सो द्याट विल लिड टु डिपोजिसन इन द एन्ड आर्टरिज इन द अर्गेन्स सच एज किडनीमा, होइन, पेरिकार्डियम, होइन, प्लुरामा गएर डिपोजिट भएर टिस्यु ड्यामेज गराउन सक्छ. एन्ड दिज आर द फ्यू इक्जाम्पल्स अफ सेरम सिकनेस, द्याट इज हाइपरसेन्सिटिभिटीको रियाक्सन. टाइप 3 को चाहिँ सेरम सिकनेस, आर्थस रियाक्सन, रिएक्टिभ आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्युपस एरिथोमेटोसिस, पोस्टिस्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा पनि के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्ट्रेप्टोकोकसमा प्रेजेन्ट भएको जुन एन्टिजेन हुन्छ त्यसको सेल वालमा, त्यो सेल वाल एन्टिजेन चाहिँ हाम्रो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सरी ग्लोमेरुलसको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग मिमिक गरिरहेको हुन्छ. सो यसको एगेन्स्टमा प्रोड्युस भएको हाम्रो एन्टिबडीले हाम्रै ग्लोमेरुलसको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनलाई इन्जुरी गराउँछ, एन्ड द्याट इज द post streptococcal glomerulonephritis. Okay, this much for in short about the examples. Now हेरौँ actual mechanism चाहिँ के भइरहेछ त, what is the pathogenesis of the type 3 hypersensitivity then. So यसमा के हुने रहेछ त, एन्टिजेन सर्कुलेसनमा आयो, we can see here एन्टिजेन सर्कुलेसनमा, दिस ग्रीन 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 सर्कुलेसनमा आयो, बी सेलले त्यो सेन्स गर्यो, बी सेलले सेन्स गर्यो, त्यो के हुन्छ त, एमएचसी कम्प्लेक्सेसहरू हुन्छ, मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी कम्प्लेक्सेसहरू, त्यहाँ एक्सपोज भएको रिसेप्टरहरूले सेन्स गर्छ. एन्ड मेजर हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी कम्प्लेक्स इज अनदर टपिक विच वी विल डिस्कस इन ल्याटर वन डिफ्रेन्ट ट्युटोरियल्स. अब यो बी सेलले के गर्यो, प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट भएर के गर्छ त, एन्टिबडी रिलिज गर्छ. एन्ड एन्टिबडी अब फ्री छ, पछि के गर्छ, यसले गएर बाइन्ड गर्छ, यो एन्टिजेनलाई लक गर्छन्, यसरी बाइन्ड गर्छन् र दे विल फर्म द एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स. एन्ड दिस इज द फर्स्ट फेज. अब हामीले टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटीलाई रिमेम्बर गर्छौँ. टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी अकर्स इन 3 फेजेस, 3 अनि हामीले रिमेम्बर यसलाई कसरी गर्छौँ त, इम्युन कम्प्लेक्सेसबाट. सो अहिले हामीले वी विल लाइक अहिले जुन हामीले एउटा ओभरभ्यू दिन्छौँ हाइपरसेन्सिटिभिटीको, इन द्याट ट्युटोरियल वी विल सी इदर वी विल लर्न दिस हाइपरसेन्सिटिभिटी एन्ड कनेक्ट इट थ्रु दिस न्युमोनिक एसिड or we will connect it through the ABCD.
सो ए बाट यहाँनिर के आउँछ एलर्जेन र एन्टिबडी र एलर्जिक रियाक्सन्सहरू हुन्छन्। सी बाट यहाँनिर के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन अथवा एन्टिबडीबाट रिलेटेड एन्टिबडी मेडिएटेड कम्प्लिट। त्यसै गरी यसमा चाहिँ के हो त इम्युन कम्प्लेक्सेस, द्याट इज इम्युन कम्प्लेक्सेस आई बाट आयो अथवा सी बाट कम्प्लेक्सको रूपमा हामीले कोरिलेट गर्छौँ र डी बाट के भन्छौँ त डिलेड हाइपरसेन्सिटिभिटी भन्छौँ यसलाई, द्याट इज डिलेड हाइपरसेन्सिटिभिटी भएर वी विल कोरिलेट एन्ड लर्न इट द टाइप 1, 2, 3 र 4 hypersensitivity reaction. Anyways, that would now let us अहिले forward हामी यो mechanism मा जाउँ. So phase 1 type 3 hypersensitivity occurs in 3 phases type. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 मा के भयो immune complex को formation भयो like this. Then phase 2 मा अब के भइराछ त immune complex deposition हुन पर्यो. So how is it occurring then? So immune complex deposition चाहिँ अब यो के भएको छ त यहाँ immune complex बनेको छ. अब युजुअली इम्युन कम्प्लेक्स चाहिँ अब धेरै मात्रामा बन्ने युजुअली चाहिँ हाम्रो इम्युन कम्प्लेक्स चाहिँ न्यूट्रोफिल्सले चाहिँ खाएर अथवा म्याक्रोफेजेसले खाएर यसलाई इन्गल्फ गरेर युजुअली हटाइदिन्छ रिमुभ फ्रम आवर सर्कुलेसन. बट व्हाट ह्यापन्स यदि यो धेरै मात्रामा बनेको छ इट इन लार्ज अमाउन्ट देन इट क्यानट बी स्किप्ड और इट क्यानट बी रिमुभ फ्रम द सर्कुलेसन सो इजिली. सो व्हाट ह्यापन्स राइट नाउ इज अब यो इन्फ्लामेटरी सेलले अब यहाँ नसकेर के गर्छ साइटोकाइन्स रिलिज गर्छ. साइटोकाइन्समा अब के हुन्छन् त अब त्यहाँनिर प्रोटिएजेसहरू हैन इलास्टेज एन्ड डिफ्रेन्ट लाइक ब्रेकडाउन टिस्यु ड्यामेजिङ प्रोडक्टहरू एन्जाइम्सहरू यसले रिलिज गर्छ एन्ड द्याट विल लिड टु द टिस्यु इन्जुरी. अहिले त्यो पनि हामीले कहाँ हेर्छौँ त अहिले फेज 3 मा टिस्यु इन्जुरी कसरी गराउँछ. पहिला चाहिँ यसले के गर्यो त कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन गराएर यो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स जुन डिपोजिट भएको छ यसले चाहिँ C3A र C5A जुन चाहिँ एनाफाइलोटक्सिन र केमोट्याक्टिक एजेन्टहरू हुन् यिनीहरू रिलिज गराएर यो न्यूट्रोफिलहरूलाई रिक्रुट गराउँछ र एक्टिभेट गराउँछ. अब के भएपछि धेरै छ यहाँनिर इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिट भएको जुन चाहिँ यो न्यूट्रोफिलले एक्ट गरेर इन्गल्फ गरेर सकाउन सकेन. सो इट विल रिलिज इट्स ग्रान्युल, इट विल रिलिज इट्स एन्जाइम्स एन्ड द्याट विल बी इन्जुरिङ आवर टिस्यु. एन्ड यहाँ चाहिँ युजुअली ब्लड भेसलमा छ भने फिब्रिनोइड नेक्रोसिस गराउँछ एन्ड द्याट neutrophil lysosomal enzyme will injury and damage the tissue, injure and damage our tissue. र यो के भयो त थर्ड फेज को रियाक्सन भयो. सो फेज 1, फेज 2 एन्ड फेज 3 रियाक्सन भनेको यो मेकानिजम अफ आवर टाइप 3 hypersensitivity. टाइप 3 reactions occur in 3 phases. So this is all about the type 3 hypersensitivity reaction. For any queries do comment below and try to connect us and let us know what were the queries have you got, and if there is anything you did not understand do ask freely. Thank you so much. See you again. Bye bye.